ತಿರುಪತಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಂಧ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಂಧ್ರ ಏನೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಭು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ RSA ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಭು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆನು ಕರ್ನೂಲು ಗುತ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ತಿರುಪತಿದಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರಭುವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆದಿದ್ರೇನು ಪ್ರಭು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೇನು ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಂಘ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ಲಸ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಪ್ರಭು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ತಿರುಪತಿದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಟು ಇಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಾವು? ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭು 2 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಆಗಲ್ಲ, 3 ದಿನ ಬರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಘ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿದಿಂದ ನೀವು ಈ ಲೀಲೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದಾರೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. హరే కృష్ణ. మనకి తిరుపతి అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి క్షేత్రం. శ్రీనివాసుడు గోవిందుడు ఆయన స్వయంగా వచ్చిన క్షేత్రం. అదే సమయంలో ఇక్కడ మనం ఉండేది కూడా చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశం. ఈ రంగ, ఆదిరంగ, మధ్యరంగ, అంతరంగ 3 రంగనాథులు ఉన్నటువంటి ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో మనం ఈరోజు ఆదిరంగా పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క కావేరీ నది తటంలో ఈ విధంగా కూర్చొని ఈ ఉత్సవాన్ని చేసుకోవడం అనేది, ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ ఉత్సవానికి వచ్చారో వాళ్ళందరూ ప్రత్యేకంగా భగవంతుని చేత ఆశీర్వదించబడిన మాత్రమే ఈ ఉత్సవానికి ఈ విధంగా రాగలుగుతారు. ಸೊ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವೇನು 3 ರಂಗಗಳಿದೆ, ಆದಿರಂಗ, ಮಧ್ಯರಂಗ, ಅಂತ್ಯರಂಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದಿರಂಗ. ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆತ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ రావడం వల్ల మీరు రంగనాథుని యొక్క కృప, కావేరీ మాత యొక్క కృప, వైష్ణవుల యొక్క, ముఖ్యంగా రఘునాథ్ గోస్వామి లాంటి వైష్ణవుల యొక్క కృప, తర్వాత శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, ఇంతమంది కృప ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనడం మనకు వస్తుందండి. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೃಪಾ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ರಂಗನಾಥನ ಕೃಪಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಮಯ್ಯ, ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರ ಕೃಪಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ఈ యొక్క పాణిహటి ఉత్సవం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా శ్రీపాద్ నిత్యానంద ప్రభు ఆయన స్వయంగా ప్రారంభించిన ఉత్సవం. మనకు ఎన్నో ఉత్సవాలు, మనం పండుగలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పండుగ సాక్షాత్తు బలరాముడు నిత్యానందపు ప్రారంభించినటువంటి ఉత్సవం ఇది. దీంట్లో పాల్గొనడం చాలా చాలా ప్రత్యేకం. ಸೊ మనం చాలా ತುಂಬಾ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಲರಾಮ, ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರೇ whoever wants to English, ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು is sitting there and who cannot understand Kannada and Telugu, so they can go and so
Rasheshwar Krishna Prabhu is sitting. Whoever want, please go there. Divya Mataji, you all can go there. Rasheshwar Prabhu will translate to in English. ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటిది ముఖ్యంగా కృష్ణ బలరాం గురించి అందరికి తెలుసు. ఎంతమందికి తెలుసు కృష్ణ బలరాం గురించి? ఇక్కడ అదే విధంగా రామ లక్ష్మణుల గురించి మనకు తెలుసు. రామావతారంలో మనం చూసినట్లయితే భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు భగవద్గీత ప్రకారము భగవంతుడు 2 కారణాల చేత అవతరిస్తూ ఉంటాడు. పవిత్రాయ సాధున వినాశాయ చ దుష్కృత. సో మీరు ఇక్కడ కృష్ణ బలరాముల గురించి మీకు అంతా తెలుసు ఉంటుంది. సాంగత్య దోషం అనమాట. నేను వచ్చాను కదా, ಇದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮರ್ಚಿపోతున్నాను అనమాట. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಭಗವಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧನಂ 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు మనం కానీ రామావతారం చూసినట్లయితే రాముడు 2 చేశాడు. రాక్షసుల్ని చంపాడా రాముడు? ఎవరిని చంపాడు రాక్షసుల్ని? ఇంకా తాటకి రకరకాల రాక్షసుల్ని సంహరించాడు. అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా చంపాడు కదా రాక్షసుల్ని. రాముడు అంటే పాపం కొంచెం పెద్దవారైనా చంపాడు. కృష్ణుడు పుట్టినప్పటి నుంచే చంపడం ప్రారంభించాడు. ಸೊ మీరు ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಮ ತುಂಬಾ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ತಾಟಗಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಬಾ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುರುವು రాక్షసుల్ని సాయిసోదు సురు ಮಾಡಿದ್ರು. అంటే ఇక్కడ 2 కార్యక్రమాలు చేశారనమాట. రాక్షసుల్ని చంపాడు. ఈ అవతారం తీసుకోండి మీరు. భగవంతుడు రాక్షసులను సంహరించాడు, భక్తులను రక్షించాడు. కృష్ణుడు గాని, రాముడు గాని, తర్వాత నరసింహదేవుడు గాని అన్ని చోట్ల ಏನೇ ಅವತಾರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನು ರಾಕ್ಷಸల్ని ಸಾಯಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಘ ಕೊಡೋದು. అదే రాముడు, శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, అదే కృష్ణుడు బలరాముడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా నిత్యానంద ప్రభు అవతరించారు. ఎవరిని సంహరించలేదన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించాడు. అందుకని ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన అవతారం. సో అదే భగವಂತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಅವರು ಹೇಗಾಗಿ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗಿ. ಸೊ ಬಂದವಾಗ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸುವಂತವರು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ఇప్పుడు భగవద్గీత ప్రకారము భగవంతుడు రాక్షసులను సంహరించాలి, ధర్మాత్మను రక్షించాలి. ఇప్పుడు మనం కానీ సత్యయుగంలో చూసినట్లయితే రాక్షసులు వేరే లోకంలో ఉన్నారు. అంటే హిరణ్యాక్షుడు వేరే లోకంలో ఉన్నాడు. భూమాతను తీసుకెళ్లి గర్భసంతులో పడేశాడు. అంటే ఒక లోకంలో రాక్షసులు, ఒక లోకంలో దేవతలు ఉండేవాళ్ళు, మానవులు. తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చే ముందుకి ఒకే లోకానికి వచ్చారు. అంటే ఒకవైపు రావణుడు ఉన్నాడు. ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವರು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವಾಗ ಯಾವುದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂಡ್ ರಾವಣ ಅವರು ಅಕ್ರಸರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక లోకంలోనే, ఒక ప్లానెట్ లోనే వేరే వేరే ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಕ. ద్వాపరయుగం వచ్చేందుకు ఒకే దేశానికి వచ్చారు. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇಶ. ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ఎవరు ఒకే దేశంలో ఉంది? ಯಾರ್ಯಾರು? ఈరోజు మీకు టెస్ట్ కూడా ఉంటున్నారు. క్లాసు టెస్ట్ 2. పాండవులు, కౌరవులు ఒకే చోట ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక రాక్షస గుణాలు ఉన్నాయి. పాండవులు వచ్చి దేవత గుణాలు, ఈ కౌరవులు వచ్చి అంటే ఒకే ఆల్మోస్ట్ ఒకే ఫ్యామిలీలోకి వచ్చేసారు అనమాట. వాళ్ళు ఒకే కంట్రీలోకి వచ్చేసారు. ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು, ಒಬ್ರು ಸಾಧು ಗುಣಗಳಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳಿರೋರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. కలియుగం వచ్చే ముందుకి ఒకే శరీరంలోకి వచ్చేసారు. కలియుಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದೇ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. మనలోనే రాక్షస గుణాలు ఉంటాయి, దేవత గుణాలు కూడా.
కాబట్టి కృష్ణుడు వస్తే ఏం చేయాలి? అందరినీ సంహరించాలి. అందుకని ಕೃಷ್ಣುಡು ఎవరిని ಸಂಹరించలేదు ಅన్నమాట. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಘ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ? ರಾಕ್ಷಸ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. అందుకనే మనము ఒకసారి భక్తి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటాం, కొన్నిసార్లు నిరుత్సాహంగా ఉంటాం, కొన్నిసార్లు జపం చేస్తాం, కొన్నిసార్లు జపం చేయం. ఎందుకంటే రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್? ಅವಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ರೇನು ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ రాక్షస ఎద్దోళ్ళిದ್ದಾడు. అందుకని నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారంటే చంపకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఔషధాన్ని ఇచ్చారు, మెడిసిన్ని. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ రాక్షస గుణాన్ని తీసేటువంటి ఔషధాన్ని తీసుకొచ్చారు అన్నమాట వీళ్ళిద్దరు. అందుకని ఈ అవతారం చాలా ప్రత్యేకమైన అవతారం నిత్యానంద ప్రభుది. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವತಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ముఖ్యంగా నిత్యానంద ప్రభు బలరాముడు, ఆయన చాలా శక్తివంతుడు. మీకు తెలుసు, కృష్ణ లీలల్లో ఒక సందర్భంలో ఆయన నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సభ, ఈ విధంగా సభ జరుగుతూ ఉంటుంది, చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. రోమపాద ఋషి ఆయన ఆసనం మీద కూర్చొని ఉంటాడు. బలరాముడు రాగానే లేచి నిలబడ్డాడు ఆయన జస్ట్. అందుకనే బలరాముడు ఏం చేశారంటే అంత కోపంతో ఒక గడ్డిపోచను తీసుకొని ఆ ఋషిని సంహరిస్తాడు. అంత బలం ఉన్నటువంటి, అంత కోపం ఉన్నటువంటి వాడు బలరాముడు. సో బలరాముడు చాలా శక్తివంతుడు. ఎలా అంటే ఒకసారి ఏం చేయాలి, చాలా కష్టం ఇది. ప్రభు చెప్తా ఉంటే నేను దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను, ಕಷ್ಟ అవుతుంది. ಬಲರಾಮ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೂತಿರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಹುಳ್ಳು ತಕೊಂಡು ಅದರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ. ఇంకొక సందర్భంలో బలరాముడు ఏం చేస్తారంటే అస్థినాపురానికి వెళ్తాడు. అస్థినాపురానికి ఒక చర్చ కోసం వెళ్తాడు. ఈ యొక్క దుర్యోధన యొక్క కుమార్తెకి వివాహం దానికి సంబంధించి ఆయన అస్థినాపురం బయట కూర్చొని ఉంటాడు, వేచి ఉంటాడు. ఈ యొక్క భీష్మాచార్య, ద్రోణాచార్య, తర్వాత దుర్యోధన అందరూ వస్తారనమాట. ఈయన చెప్తాడు, ప్రపోజల్ చెప్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళు అపరాధం చేస్తారు బలరాముడికి. అవును, మా వంశం కురువంశము చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వంశము, మీరు యదువంశము, మీరు మాకు బానిసలు, మీరు మేమిస్తేనే ఈ రాజ చిహ్నాలు కూడా పెట్టుకోవాలి. అంత అవమానపరుస్తారు ఎవరిని? బలరాముని. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಚೆನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ್ರೋಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಕುರುವಂಶ, ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೇನೋ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ. బలరామ ఆయన మాట్లాడలేదు. ఆయన ఏం చేశాడంటే మీరు అంత శక్తివంతులు అని చెప్పి ఆయన కన్నులంతా ఎర్రగా మారిపోయాయి. బలరామ అంటే ఆయన బలం ఒకే పని చేశారనమాట. సరే మీరు అంత శక్తివంతులు అని చెప్పి తన నాగలను తీసుకొని హస్తినాపురానికి వేశాడు. నాగలు మనిషికి కాదు, కౌరవులకు ఎవరికి వేలా. మొత్తం హస్తినాపురాన్ని ఏం చేశారంటే నాగలు వేసి గంగలో కలిపేస్తారని చెప్పి లాక్కోవడం ప్రారంభించాడు. హస్తినాపురం ఏమైందంటే ఒక భూకంపం వస్తే ఎట్లుంటుంది, భూకంపం ఒక 100 ఆటం బాంబులు పడితే ఎట్లుంటుందో అట్లా అయిపోయింది అనమాట. గడగడ వణికిపోయారు కౌరవులంతా కూడా. లాక్కొని వెళ్ళిపోతున్నారు, గంగలో కలిపేస్తారని హస్తినాపురాన్నే. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ స్పీకర్స్ ఉన్నాయా?
ఇంకొకటి చార్జబుల్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఏడందే అది కాదు, పెద్దవి లేవా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹಾಂ, అక్కడ ఉంది మైక్ ఉంది. ఆ మైక్ హరే కృష్ణ. ఆ మైక్ అక్కడ చార్జబుల్ మైక్స్ వస్తాయన్నారు, వస్తున్నాయా? అంటే బలరాముడు ఆయన అంత శక్తివంతుడు, అంత అంటే ఆయన ఒక మిగిలిన ಅವತಾರల్లో ನೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಂ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. అంటే హరే కృష్ణ, అంటే బలరాముడు అటువంటి శక్తివంతుడు. మనం చూసాము ఈ యొక్క ద్వాపరయుగంలో. అదే బలరాముడు కలియుగంలో వచ్చాడు. కలియుగంలో ఆయన ఎంత అక్రోధ పరమానంద నిత్యానంద మహాజన్, అక్కడ ఎంత క్రోధంలో ఉన్నాడో దానికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి క్రోధము లేదు. ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభు అదే బలరాముడు, సేమ్ అదే పర్సన్ ఇక్కడ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂగా ఉన్నాడు. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಕೌರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೊಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಲ ತಗೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರನೇ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿವಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಬಲರಾಮ ಕ್ರೋಧ ಪರಮಾನಂದ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. అదే బలరాముడు నిత్యానంద ప్రభుగా ఎంతో శాంతిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఎటువంటి క్రోధము లేదు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగ జనాలను చూసి వీళ్ళు మళ్ళీ శిక్ష అవసరంలా, కలియుగలో పుట్టడమే శిక్ష వీళ్ళకి, శిక్ష ఏం అవసరం లేదు. ಸೊ ಅಂತ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಲರಾಮ ತುಂಬ ಶಾಂತಿವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? కలియుగದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ. ఎందుకంటే కలియుగంలో మొట్టమొదటి మనకి ఆయుష్ లేదు. ఆయుష్ తెలుసు కదా, ఆయుష్ అంటారు కదా. కొంతమంది ఎవరన్నా భక్తి చేస్తుంటే పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని ఇప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు అంటారు. అవునా? యూత్ ఎవరున్నా కానీ కృష్ణ చైతన్యానికి వస్తే ఏమైందా ఇప్పుడే ఎందుకు భక్తి చేస్తున్నారు అంటారు. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಯುಷ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಯಾರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ముఖ్యంగా కలియుగంలో ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి అపోజిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరన్నా ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి బయట అంతా కూడా ధూమపానం తాగుతుంటారు, మద్యపానాన్ని సేవిస్తుంటారు. చాలామంది 90% ఆఫ్ పీపుల్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తారంటే ప్రశ్నించరు. ఎవరన్నా సిగరెట్ తాగేవాళ్ళని ప్రశ్నిస్తారా? ఎవరన్నా జపమాలు ఎత్తుకొని పోతుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అడుగుతారు, బంధువులు అడుగుతారు, ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు, అందరూ అడుగుతారు. అది సిగరెట్ తాగేవాడిని ఎవరు అడగరు, మన ఇష్టం వాడు ఏమన్నా దక్కోవచ్చు. జపం చేసేవాడిని మాత్రం అందరూ అడుగుతారు. ಸೊ ಕಲಿಯುಗಂలో ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋರು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಯೋರು, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಜಪಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಂಟರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఈ ఆయుష్ అనేది అల్పాయుష్. మనకు ఉండేది 70-80 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ లేదు. దాంట్లో 50% మనం నిద్రకి పోతుంది. తర్వాత మన బాల్యంలో 10 సంవత్సరాలు వెళ్ళింది. మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మన జీవనం వచ్చి 10 సంవత్సరాలు. అది పెద్ద వయసే కాదు. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಯುಷ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ
100 ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ, 70-80 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ ಏನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷನೂ ನಾವು సరియాಗಿ జీవన ಮಾಡಲ್ಲ. ఇటువంటి పరిస్థితి తెలుసు ఎవరికి, నిత్యానంద ప్రభుకి. వీళ్ళకి ఆయుష్ లేదు, అందులో మనసు కూడా ఎప్పుడు కలచెంది ఉంటుంది. ఇంకొక బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏమంటే కలియుగ జనాలకి మైండ్ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉండదు, ప్రశాంతంగా వాళ్ళు ఉండలేరనమాట. మైండ్ ఎప్పుడు కలచెంది ఉంటుంది అనమాట. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮೈಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఇంకొక బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏమంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద ఆసక్తి ఉండదు. రాజకీయ విషయాలు కావాలంటే గంటల గంటలు మాట్లాడతారు, వింటారు. రాజకీయం గురించి అంతా, కృష్ణుడి గురించి వినాలంటే అసలు టైం ఉండదు వాళ్ళకి. అప్పుడు టైం వస్తుంది అనమాట. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ఎంతసేపు అయినా గంటలు గంటలు మాట్లాడతారనమాట. బట్ భగవంతుని విషయం అది వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదన్నమాట. అందుకని నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళని చూసి వీళ్ళకి పనిష్మెంట్, ఇంకేం పనిష్మెంట్, ఇంకే పెద్ద పనిష్మెంట్ కలియుగంలో పుట్టడం వీళ్ళు, కాబట్టి వీళ్ళకి దయనివ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడు తండ్రి కానీ తల్లి కానీ ఏం చేస్తారంటే బాగా వీక్గా ఉన్నటువంటి పిల్లవాడిని మీద ఎక్కువ జాలి చూపిస్తారు. అట్లా నిత్యానంద ప్రభు ఒక తండ్రిలాగా తల్లిలాగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, కలియుగ జనాల మీద జాలి చూపిస్తున్నాడు అనమాట. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಆಯುಷ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗುವು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೈತೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ದಯ ಕೊಡಬೇಕು, ದಯ ಒಂದೇ ಇವ್ರನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఆ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు, బలరాముడు, అదేవిధంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, గౌరంగ మహాప్రభు వచ్చి అపారమైనటువంటి కృపని కలియుగ జనాలకు ఇస్తున్నారనమాట. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಪಾ, ಅದು ಆಹೈತಿಕ ಕೃಪಾ, ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃಪಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక సందర్భంలో నిత్యానంద ప్రభు కీర్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆయన ఏ విధంగా దయనిస్తాడు అని ఒక లీల మనం నవదీప్లో జరిగింది, ఒక లీల. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೀಲಾದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ఒకసారి నిత్యానంద ప్రభు నవదీప్కి వస్తాడు. ఆయన తిరుగుతుంటాడు. అవధూత నిత్యానంద. అవధూత అంటే ఆయన అప్పటికి వివాహం జరగలేదు. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆజ్ఞ మేరకు ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు. బట్ అంతకుముందు అవధూతగా ఉండేవాడు. ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా నీలి వస్త్రాన్ని ధరించి, కడియాలంతా కూడా బంగారు ఆభరణాలంతా ధరించి, ఒక బంగారు దండాన్ని కూడా ధరించేవాడు. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನವದೀಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟು ಅವಧೂತ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಅವರು ನೀಲಿ ರಂಗು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಂಡನೂ ಬಂಗಾರ ದಂಡ, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದಂಡನೂ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ఒక సందర్భంలో ఒక భక్తుడు వచ్చి అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వస్తాడనమాట. కొంతమంది భక్తులంతా చర్చిస్తూ ఉంటారు. ఒక భక్తుడు చెప్తాడనమాట చైతన్య మహాప్రభుకి. ఏం చెప్తాడంటే, మామూలుగా అవధూత అంటే కన్నా సాధారణ వస్త్రాలు ధరించాలి, నిత్యానంద ప్రభు ఏమో కాస్ట్లీ వస్త్రాలు ధరిస్తాడనమాట. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ, ಒಡೆಯುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఆయన కంఠాభరణము, చేతి కడియాలు, ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి బంగారు ఆభరణాలంతా ధరించున్నాడు. ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದೇ, ದೇಹದಿಂದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಕಂಠಕ್ಕೆ, ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ఆయన చేతిలో ఆ దండం కూడా బంగారు దండం. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಡನ ಏನೋ ಒಂದು ದಂಡ, ಆ ದಂಡನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದೆ. ఇదంతా చూసి ఒక డివోటి ఏమనుకుంటాడు, ఎందుకు ఇట్లా ధరించున్నాడు అర్థం కాదన్నమాట అతనికి. ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర చర్చ జరుగుతుంటుందో, ఇంకొక భక్తుడు హిరణ్య ఆయన చెప్తాడనమాట, నిత్యానంద ప్రభు ఆయన సాధారణ వ్యక్తి కాదు,
ఆయన అనంతదేవుడు, ఆదిశేషుడు, మొత్తం ఈ బ్రహ్మాండాలంతా కూడా మోసేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఈ గుణాలకు అతీతము, బ్రహ్మకి శివుడు కూడా ఆరాధ్యుడు. ఒకవేళ నిత్యానంద ప్రభు ఆయన చండాలు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసినా కానీ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಶಿವುಡಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯಡು ಅಂತ చెప్తారు అనమాట. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಮಯ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೈತೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಯನ ಅನಂತಶೇಷ, ಈ ಭೂಮಂಡಲನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ದೇವತೆಗಳಿಗಿನೋ ಪೂಜ್ಯುಡು. ಈವೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರನ್ನ ಚಂಡಾಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ರೇನೋ ಆವಾಗನೂ ಶಿವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ నిత్యానంద మహాప్రభు ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఆ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు ఒకసారి నవదీప్కి వచ్చాడు. అక్కడ ఒక భక్తుని ఇంట్లో ఆయన, అది నవదీప్లో కూడా అది బయట ఉంది, పులిమేరలో ఉంది ఆ గృహము, ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు నిత్యానంద ప్రభు. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನವದೀಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಊರು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಊರಿ ಆಚೆನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. అక్కడ నివసించేటప్పుడు ఆ నవదీప్లోనే ఒక దొంగలు ఉన్నారు, ఒక దొంగ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది. ಸೊ ಆ ನವದೀಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ఆ దొంగలకు నాయకుడు వచ్చి బ్రాహ్మణుడు. ఆయన ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. మామూలుగా బంగారు ఎక్కువ ఉంటే ఎవరు ఆకర్షితులు అవుతారు? దొంగలు. మనం యాత్రలు పోయేటప్పుడు స్పెషల్గా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం, గోల్డ్ చైన్ వేసుకొని అవుతండి. కంటిమాల ఆ రకంగా కూడా అందరికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. కంటిమాల ಸೊ బంగారు ఎక్కువ ఉంటే దొంగలు ఆకర్షితులు అవుతారనమాట. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನ ಇದೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಊರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಊರಿಗೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವಾಗನೂ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿ ಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಹಾಕೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ఎప్పుడైతే ఈ దొంగల నాయకుడు చూశాడో నిత్యానంద ప్రభుని, అతనికి చాలా ఆనందమైపోయింది. తన సోదరులందరిని పిలిచాడనమాట. ఆ యొక్క ఆయన అనుచరుల్ని పిలిచి సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు. వాళ్ళకు కూడా ఒక సత్సంగం ఉందన్నమాట దొంగలకు. ಸೊ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಯಕ ಯಾರೈತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನ యాక్షన్ తగ్గಬೇಕು ಅಂತ. ఆ నాయకుడు చెప్తున్నాడు, చూడండి సోదరులారా, దుర్గాదేవి మనం చేసే పూజలకు ఎంతో ఆనందాన్ని చెందింది, అందుకనే ఈ నిత్యానందని పంపించింది. ఎందుకంటే మొత్తం శరీరం అంతా బంగారమే, ఈ ఒక్కరిని దోచుకుంటే చాలు మనం సెటిల్ అయిపోవచ్చు. కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకమైన కృప, దుర్గాదేవి కృప. మనం ఈరోజు రాత్రి వెళ్ళి ఇది దోచుకోవాలి, అమ్మవారు పంపించారు ఇక్కడికి అని చెప్పి అతను తన ಸಹಚರರಿಗೆ చెప్తున్నాడు అనమాట. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಮೇಲೆದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಚಿನ್ನನೇ ಇದೆ, ಇವನೊಬ್ಬನ್ನೇ ನಾವು ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ సెటిల్ ఆಗುತ್ತೆ, ನಾವು రెడీ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రణాళిక వేసుకొని రాత్రి సమయంలో ఆ ఇంటి బయట పొదలున్నాయి, చెట్ల పొదలున్నాయి. అక్కడ ఈ దొంగల నాయకుడు, ఈ దొంగలంతా కూడా వేచి ఉన్నారనమాట. నిత్యానంద ప్రభు ఆహారం తీసుకొని ఆయన విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లయితే అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత వెళ్ళి దొంగతనం చేయాలనుకుంటున్నారు. అయితే అక్కడ ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు, నిత్యానంద ప్రభు ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాడు. భక్తులందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు హరినామం జపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ప్రసాదం తీసుకోవడం అనేది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి లీలది. ఎప్పుడు ప్రసాదం తీసుకున్నా కానీ ఎంతో ప్రేమతో హరినామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తులకి సేవ చేస్తూ వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేవాళ్ళు. సో ಇವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಯಜಮಾನಿ ಯಾರೈತೆ ಕಳ್ಳರು ಮಾಡೋವಂಥ ಲೀಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹರಿನಾಮ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹರಿನಾಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ దొంగలు వేచి ఉన్నారు, లోపల ప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు నిత్యానంద ప్రభు.
ఆయన నిద్రపోతే వెళ్ళి దొంగతనం చేయాలని చెప్పి ప్రణాళిక వేశారు వీళ్ళు. అయితే ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభు ఆయన ఆదిదేవుడు, భగవంతుడు. ఈ భగవంతుని యొక్క ఆభరణాలు దొంగతనం చేయాలని చెప్పి దొంగలు వచ్చారు కాబట్టి దేవతలంతా కూడా చాలా తీవ్రంగా కోపంతో ఉన్నారనమాట. దాంట్లో నిద్రాదేవి కూడా చాలా కోపంతో ఉంది. నిద్రాదేవి చేసిందంటే ఈ దొంగల్ని ఆవహించింది అనమాట. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿದ್ರపోలేదు, ದೊಂಗಲ್ ನಿದ್ರపోయారు ಮುಂದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಬಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ, ಅವರು ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿದ್ರಾದೇವಿನು. ನಿದ್ರಾದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ వాళ్ళు మొత్తం నిద్రపోయినారు. తెల్లవారితో వాళ్ళకి సూర్యుడు కిరణాలు తగిలినాయి వేడిగా. అప్పుడు పైకి లేచారన్నమాట. చూస్తే ఎక్కడ అప్పుడు దొంగలు లేచి ఇంక పట్టుపడిపోతామని చెప్పి అక్కడి నుంచి చిన్నగా, ఎందుకంటే ఎవరైనా చూస్తే దొరికిపోతామని చెప్పి అక్కడి నుంచి చిన్నగా బయట వచ్చి ఒక ప్రదేశానికి వచ్చి ఈ దొంగల నాయకుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు. దొంగలంతా కూర్చొని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఏయ్ నువ్వు నిద్రపోయినావు ముందు, నువ్వు నిద్రపోయినావు ముందు ఒకరొకరు వాళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు అనమాట. నువ్వు నిద్రపోయినావు, తర్వాత నేను నిద్రపోయినాను అని చెప్పి విధంగా తిట్టుకుంటున్నారు. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಬಂದರು, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ఇది రీజన్ అంతా ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ. అప్పుడు నాయకుడు తెలివైనడు అనమాట. అతను చెప్పాడు, లేదు మీరు అట్లా కొట్లాడుకోకూడదు, యూనిటీ దెబ్బతింటుంది, ఎవరు నిద్రపోయినా పక్కన పెట్టండి, మన అమ్మవారికి పూజ చేయలేదు, ప్రత్యేకమైన పూజ చేయాలి దుర్గాదేవికి. ఆ దుర్గాదేవి ఆమె ఈరోజు నేను స్పెషల్ పూజ చేస్తాను, మనకందరికీ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి, ఈరోజు నైట్ మనం చూసుకుందాంలే, కొట్లాడుకోతుంది, యూనిటీ దెబ్బతింటుందని చెప్పి. సో ಆ ಕಳ್ಳರ ರಾಜ ಯಾರೈತೆ ಯಜಮಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೀಮು, ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఆ రోజు పాపం ప్రత్యేకమైన పూజ చేశారు అమ్మవారికి, దుర్గాదేవికి పూజ చేసి బాగా ముందుగానే చెప్పుకున్నాడు, నువ్వు నిద్రపోకూడదు, ఎవరు నిద్రపోకూడదు, జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా ఉండాలి, ఈరోజు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అవధూత దగ్గర నుంచి బంగారు దొంగతనం చేయాలని చెప్పి వెళ్ళి పొదల్లో కూర్చున్నారు మళ్ళీ. ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿದಿಂದ ಈ ಲೀಡರ್ ಯಾರೈತೆ ಇದ್ದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಸಿದ್ದಾರೆ, ఈ గిడ మర ಕೆಳಗಡೆ కూత్కొండిದ್ದಾರೆ ఇవాళ. అయితే వీళ్ళకి ఆశ్చర్యము, వీళ్ళు కూర్చొని చూసే ముందుకి ఆ ఇంటి చుట్టూ ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళు. ఆ ఇంటి చుట్టూ బలమైన యోధులు 10 మంది ఉన్నారు. యోధులు వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళ చేతిలో పెద్ద పెద్ద ఖడ్గాలు ఉన్నాయి. ఈ యోధులు ఎంతెంత మనుషులు ఉన్నారంటే, ఇట్లా దొంగల్ని 100 మందిని ఒక్కడే చంపేయగలడు, అంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు ఆ ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళకి ఊర్ధ్వపుండ్రాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ మధ్య మధ్యలో హరి హరి అని అరుస్తున్నారు. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಈ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪೈಲ್ವಾನಲ್ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲೈತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಲಕಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಗಳಿರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ 100 ಜನನ ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. అప్పుడు దొంగలు మళ్ళీ చర్చ ప్రారంభించారు, ఎవరు వీళ్ళు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు, ఏమన్నా తెలిసిపోయిందా మనం వచ్చేది, నిత్యానంద భయం ఉన్న సైన్యాన్ని తెలుసుకున్నారంటే. అప్పుడు దొంగల నాయకుడు చెప్పండి, అట్లా భయపడకూడదు, మనము అది మనం ప్లాన్ చేసింది ఆయనకైతే తెలుస్తుంది. ఆ నిత్యానంద ప్రభు చాలా శక్తివంతుడు, ఎవరో రాజు వచ్చినాడు చూసేదానికి, ఆయన్ని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారులే రాజు, అప్పుడు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ మనం చూసుకుందాం, కొంచెం వెయిట్ చేయండి అని చెప్పారనమాట. ಸೊ ಇವರು ಕಳ್ಳರ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಅಂತ, ಯಾರು ಇವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಆ ಹೋಪ್ ಅದೇ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ರಾಜ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರವರು. ಅವರು ರಾಜ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು శురు ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. అయితే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళంతా వైకుంఠం నుంచి వచ్చారంటే వాళ్ళు విష్ణుదూతలు అంటే వాళ్ళు. నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాడు, దొంగలతో ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట ఆయన. నిత్యానంద ప్రభు తెలుసు ఆయన పరమాత్మ, వీళ్ళు దొంగతనానికి వచ్చారని తెలుసు, వాళ్ళకి స్పెషల్ మెరిసి ఇస్తున్నాడు అనమాట దొంగలకి. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಜರ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಷ್ಣು ದೂತಗಳಂತ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. అదే బలరాముడు అయితే చంపేసింటాడు, నిత్యానంద ప్రభు కాబట్టి వాళ్ళతో ఆడుకుంటున్నారు అనమాట. తర్వాత ఏమైంది, ఆ రోజు రాత్రి అంతా వెయిట్ చేశారు, మొత్తం వాళ్ళు తిరుగుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. సరే మళ్ళీ బయట వచ్చేసారు, అరే రాజు పోలేదు, అతను రాజు కూడా ఇక్కడ నిద్రపోయింటారు ఎవరో, ఇంకా మరుసటి రోజు చూసుకుంటామని చెప్పి 3వ రోజు వెళ్ళాడు అనమాట మళ్ళీ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸೊ ಬಲರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಲರಾಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋರು, ಬಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ರಾಜ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ నెక్స్ట్ డే ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3వ రోజు వెళ్ళారు. 3వ రోజు వెళ్ళి మళ్ళీ దాముకొని ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇంద్రుడు చాలా కోపాన్ని చెందాడు. ఇంద్రుడికి బలరాముడు అన్నా కానీ నిత్యానంద ప్రభు అన్నా కానీ చాలా ప్రేమ, ఆయనకి చాలా స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు చాలా కోపాన్ని చెందాడు, ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే భయంకరమైనటువంటి వర్షాన్ని పంపించాడు. వీళ్ళు పొదల్లో ఉన్నారు, వీళ్ళు పిడుగుల పాటుతో వర్షం పడుతుంది, చీకటి గాలి. ఆ సమయంలో ఏమైందంటే ఇంద్రుడు వాళ్ళకి కళ్ళు కూడా పోయేటట్లు చేశాడు. చీకటి, కళ్ళు కనిపించడం లేదు, ఎవరికి కళ్ళు పోయాయి, దొంగలకంతా కూడా. చీకటి ಬೀಭತ್ಸಂಗ ఉందన్నమాట ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕೂಡ. ಸೊ 3ನೇ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಇವರೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್, ಸೊ ಅನುಕಂಪ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಳೆನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಳೆನ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸೈಜು ಸೊ ಮಳೆ ಇದು ಆಗೋದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿ ಇದೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. వాళ్ళు చిన్న భిన్నమైపోయారు, దొంగలు పడుతున్నారు, లేస్తున్నారు, బీభత్సంగా పిడుగులు పడుతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద గోతుల్లో పడిపోతున్నారు. గోతుల్లో పడినప్పుడు ముండ్లు జలగలు అన్ని వాళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి. నరకం చూశారనమాట వాళ్ళు. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿ, ಆ ಕತ್ತಲು, ಆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಕತ್ತಲದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನೋ ಗುಂತನ ಏమంటాರ, ಗುಂತೆನಾ, ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಏನೋ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ఆ సమయంలో ఈ దొంగల నాయకుడు పెద్ద గోతులో పడిపోయాడు, ముండ్లంతా గుచ్చుకునేసాయి, కళ్ళు కనిపించడం లేదు, భయంకరమైనటువంటి నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. తేళ్ళు, పురుగులు అన్నీ గుర్తున్నాయి అతనికి. అప్పుడు అర్థమైంది అతనికి, అరే మొదటి రోజు నేను గుర్తించలేకపోయాను, నేను నిద్రపోయేటప్పుడే ఇతను సాధారణ వ్యక్తి కాదు ఈ నిత్యానంద. మొదటి రోజు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాం, 2వ రోజు భయంకరమైన యోధులు వచ్చారు, 3వ రోజు ఇటువంటి పరిస్థితి. ఆయన సాధారణ వ్యక్తి కాదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడు నిత్యానంద ప్రభు. ఆయన పాదాలకి నేను శరణాగతి పొందితేనే ఈ పరిస్థితి నుంచి నేను బయటపడతానని చెప్పి తక్షణమే నిత్యానంద ప్రభుని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు ఈ దొంగల నాయకుడు. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಯಾರೈತೆ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೋ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಬಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. 2ನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಥರ ಬಂದರು. 3ನೇ ದಿನ ಇಂಥ ಬೀಭತ್ಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರೇನು ವಿಶೇಷ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಆ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, నిత్యానంద మహాప్రభుకి ప్రార్థన ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ప్రార్థన చేసి నిత్యానంద ప్రభు శరణాగతి పొందాడు, క్షమించమని కోరుకున్నాడు. ఆయన ఎప్పుడైతే కోరుకున్నాడో వర్షం ఆగింది, కళ్ళు కనిపించాయి. తర్వాత చిన్నగా పాపం ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళి కొద్దిగా ఆ రోజు రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಶುರು ಆಯಿತು, ಕತ್ತಲು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ తಗೊಂడ్రు. తర్వాత మరుసటి రోజు ఏం చేశాడంటే నిత్యానంద ప్రభు కీర్తన చేస్తున్నాడు అక్కడ, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. భక్తులంతా కీర్తన చేస్తుంటే ఈ దొంగ ఏం చేశాడంటే నేరుగా వెళ్ళి నిత్యానంద ప్రభు పాదాల దగ్గర సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేశాడు. ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲೈತೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಳರ ನಾಯಕ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು. నిత్యానంద ప్రభు చూసి ఏం నాన్న ఎవరు నువ్వు చెప్పారు కదా, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ నిత్యానంద మహాప్రభు. నిత్యానంద ప్రభు తెలుసు లోపల, బట్ ఆయన లేలా. అప్పుడు అతను చెప్పాడు, ఓ నిత్యానందరామ్, నీ లీలలు నేనేమని చెప్పాలి, మొదటి రోజు చీకటి నిద్రగా ఆవిచ్చింది, మరుసటి రోజు యోధులు, మూడో రోజు ఈ విధంగా ఇంద్రుని చేత పనిష్మెంటు, కాబట్టి నాకు నేను దొంగతనం చేయాలని వచ్చాను, అయితే నీ పాదాలకు అపరాధం చేయడం వల్ల ఇంత శిక్ష పడింది నాకే, అయితే నీ యొక్క కృప చేత నేను రక్షించబడినాను, ఈ రోజు నుంచి నేను దొంగతనం చేయడం లేదు, నీ పాదాల చెంత నేను శరణాగతి పొందుతున్నానని చెప్పి గొప్ప భక్తుడు అయిపోయాడు. ఎవరు? ఈ దొంగల నాయకుడు. మనకు జగన్మాత లీలలు తెలుసు, బట్ ఈ విధంగా ఎంతో మందిని నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశాడు, తన యొక్క ಅಪಾರమైన ಕೃಪೆ చేత వాళ్ళందరినీ కూడా ಭಕ್ತುలుగా మార్చాడు ಅన్నమాట. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಏನಪ್ಪ ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿದು, ನೀವು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಎರಡನೇ ದಿನ ಯೋಧಗಳು ಬಂದರು, ಮೂರನೇ ದಿನ ಇಂದ್ರನಿಂದಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಮಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗಿಂದ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ నిత్యానంద మహాప్రభుకి. ఆ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు ఎంత దిగజారినటువంటి వ్యక్తులైనా కానీ ఒక గొప్ప వైష్ణవుడిగా మార్చేటువంటి స్వభావం. ఎవరైతే నిత్యానంద ప్రభుని స్పర్శిస్తారో, ఎవరైతే నిత్యానంద యొక్క నామాన్ని జపిస్తారో, ఎవరైతే నిత్యానంద యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఉద్ధరించబడతారు. అది ఆయన. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಪಾದಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಂತೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಅವರು ఉద్ధరిస్తా ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ స్థితికి ಬರ್ತಾರೆ ఆ గురుಗಳ కృపದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ. అందుకే నేను మొదట్లో మీకు చెప్పింది, ఎవరైతే ఉత్సవానికి వచ్చారో వాళ్ళు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కలవారు, ఎందుకంటే ఇది నిత్యానంద ప్రభు ఉత్సవం. ఇది ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೈತೆ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋರ್ದಿಂದನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ఇలా చెప్పేటప్పుడు నాకు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది అనమాట నిత్యానంద ప్రభుది. మీకు జగన్నాథపురి ఎంతమంది వెళ్ళారు జగన్నాథ్ దర్శనానికి? కన్నడలో అనుసరించు. ಎಷ್ಟು ಜನ జగన్నాథపురికి ಹೋಗಿದ್ರು? మీరు చూసారు కదా, పాండాలు అక్కడ బాగా చాలా లావుగా ఉంటారు వాళ్ళు కదా, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు పాండాలు అంతా కూడా. అక్కడ వాళ్ళకు మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ ఆధిపత్యం అంతా ఎవరిది? అక్కడ పాండాలదే. మనం పోయినప్పుడు చూడొచ్చు పాండాల ఆధిపత్యం అక్కడ. ಸೊ ನೀವು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ನೇ ಪಾಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಗಳು, ಶರೀರ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಂಡರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಡಿಬೇಕು. మనం ఎట్లా దర్శనానికి వెళ్తామో అట్లా 500 సంవత్సరాలకు ముందు శ్రీమాన్ నిత్యానంద ప్రభు కూడా జగన్నాథపురికి వెళ్ళాడు. ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ 500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ నిత్యానంద మహాప్రభును దర్శనకు ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశారు, సింహద్వారం నుంచి వెళ్ళి గరుడ స్తంభం ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళాడు. అక్కడి నుంచి చూడంగానే ఆ యొక్క జగన్నాథు, బలరాము, సుభద్రను చూడంగానే ఆయన ఎస్టెస్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. ಸೊ ಸಿಂಹದ್ವಾರಂ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದ್ವಾರ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದ್ವಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಬಲದೇವರೇ, ಸುಭದ್ರನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ತನ್ಮಯತ್ವಂ. ತನ್ಮಯತ್ವಂ ಅದೇನಾ ಕನ್ನಡ? ತನ್ಮಯತ್ವಂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. తక్షణమే ఏం చేశాడు నిత్యానంద ప్రభు, ఆ యొక్క గరుడ స్తంభం నుంచి నేరుగా ఆయన రత్నసింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, జగన్నాథ్ దగ్గరికి. రత్నసింహాసనకి వెళ్ళి ఆ రత్నసింహాసనం పైకి వెళ్ళిపోయాడు. పైకి వెళ్ళి బలరాముని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. వాళ్ళందరూ వెనకంటి పూజారులు పరిగెత్తున్నారు, పండాలు, ఆగు ఆగు ఆగు
వాళ్ళు వెనకంటే పరిగెత్తున్నారు. ఈయన నేరుగా వెళ్ళి ఆ సింహాసనం పైకి వెళ్ళి రత్న సింహాసనం పైకి బలరాముని ఆలింగనం చేసుకొని బలరాముని యొక్క ಆ ಗಾರ್ಲನ್ ఉంటుంది కదా పూమాల తీసి ఈయన వేసుకునేసాడు అనమాట. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಆ ತನ್ಮಯತ್ವ ಆಯ್ತೋ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತ. ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರ ಕೂತಿರುವಂತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಇವ್ರ ಜಾಗ ಯಾವ್ದೆ, ಬಲರಾಮನ ಜಾಗ. ಸೊ ಬಲರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲರಾಮನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಲರಾಮ ಕಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ఇవ్వరు అకౌంట్. ఆయన వెళ్ళిపోయి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోయాడు. ఈ మాల్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు వెనకంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఈ పాండాలంతా వచ్చి లాగారు ఆయన్ని. ఒక 50 మంది ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಆದ್ರಂತ ಪಾಂಡ, ಯಾರೈತೆ ಪಾಂಡ್ರ ಇದಾರೋ ಅವರು ನಿಲಪ ನಿಲಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಜನ ಬಂದು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೇ, నిత్యానంద మహాప్రభుని. వాళ్ళు లాక్కొచ్చి అక్కడ కిందికి తీసుకొచ్చారు. నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశారంటే తన శరీరాన్ని జస్ట్ అట్లా షేక్ చేశాడు అంతే. వాళ్ళు గడ్డి పోల్చులు మాత్రం లేచిపోయారంట అందరూ. మామూలుగా గడ్డి ఎట్లా లేస్తుంది గాలికి, అట్లా 50 మంది లేచి అట్లా ಫ್ಲೈ అయిపోయారు. ಸೊ 50 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುನಿ. ಬಾಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಉಳ್ಳು ತರ గాలిದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ. ఆ రోజు నుంచి ఈ పాండాలు నిత్యానంద ప్రభుకి ప్రత్యేకమైన రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళంట వాళ్ళు. ఎప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు వచ్చినా ఆయన దగ్గర వేయలేదు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఆయన జస్ట్ శరీరాన్ని అట్లా విదిలించడం వల్లే మనం గడ్డిపోచులాగా లేచిపోయాము అని చెప్పి స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ అనమాట నిత్యానంద ప్రభుకి ಆ రోజు నుంచి. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇನೋ ಈ ಪಾಂಡವರು ಯಾರು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಳು ತರ ಗಾಳಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ. ఈ విధంగా నిత్యానంద ఆయన అవధూత మాదిరి ఉండేవాడు. కొన్నిసార్లు గంగా నదిలో ఆయన జంప్ చేసేవాడు, ఎగిరి జంప్ చేసేది గంగా నదిలో. ಸೊ ಈ ಅವಧೂತ ಆಗಿರುವಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ನದಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋರಂತ ಆ ಕಡೆಗೆ. ఆయన బలరాముని యొక్క భావానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన నిత్యానంద ప్రభు అయినా బలరాముని భావానికి వెళ్ళిపోయి ఈ నది చూసిందంటే దూకేసేది అనమాట, యమునా నది అనుకోనేసి. ಸೊ ಬಲರಾಮ ಯಮುನಾకి ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತನ್ಮಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋರಂತ. చిన్నపిల్లలు నదిలో ఆడుకుంటుంటే కన్నా ఆయన గుర్తొచ్చేది అనమాట. గంగా నది యమునా నది గుర్తొచ్చేది, గోపబాలు గుర్తొచ్చి వాళ్ళతో పాటు ఆడుకునేవాడు ఆయన ఆ పిల్లలతో. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಏನೈತೆ ನಡೆದಿದ್ದೋ, ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಬಾಲು ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋರಂತ. ఒక సందర్భంలో వర్షాకాలము, భయంకరమైన వర్షము, గంగా నది చాలా ఫ్లో అవుతుంది, క్రోకడైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ. కొన్ని వందల క్రోకడైల్స్ వెళ్తున్నాయి గంగా నదిలో. ಸೊ ವರ್ಷಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮುಸ್ಲಿ ಸೊ ಮುಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನದಿದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశారంటే ఆ నీళ్ళని చూసి యమునా నది అనుకుని దూకేశాడు. దాంట్లో క్రోకడైల్స్ అంతా ఉన్నాయి. క్రోకడైల్ని ఆ మామూలుగా మనం అదే మెడ పెట్టుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్ని, అట్లా క్రోకడైల్ యొక్క మెడ పెట్టుకొని స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన. వాటికి కూడా చెప్తున్నారు హరిబోల్ అంటున్నారు. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನದಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಸುಲಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಠ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೇಗೈತೆ ಹಾಕೊಂತಾರೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹರಿಬೋಲ್ ಅಂತ డ్యాన్స్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು కీర్తన ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ నదిದಲ್ಲಿ. చైతన్య బాబు బయట ఉన్నాడు, చూసి నవ్వుతున్నాడు. మిగిలిన భక్తులంతా భయపడుతున్నారు, ఏమైనా అవుతుందేమో నిత్యానంద ప్రభు అని. చైతన్య బాబుకి తెలుసు హూ ఈజ్ నిత్యానంద ప్రభు అని. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ఒకసారి మీకు తెలుసు చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు ఇద్దరు పూరికి వెళ్తారు. ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి వెళ్తారు అనమాట. మనకు పూరి దగ్గర ఇంకా అవుట్స్కట్స్ వచ్చే ముందుకి చైతన్య మహాప్రభు చేస్తే ఆయన దగ్గర దండం ఉంటుంది, త్రిదండం, సన్యాసి ఆయన. నదిలో స్నానం చేయాలని చెప్పి నిత్యానంద ప్రభుకి ఇస్తాడనమాట. నిత్యానంద ప్రభుకి ఇచ్చి నేను స్నానం చేసి వస్తానని చెప్పి వెళ్తాడు చైతన్య మహాప్రభు. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೈತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಆ ದಂಡವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. చైతన్య మహాప్రభు స్నానం చేస్తున్నాడు, నిత్యానంద ప్రభు దండాన్ని తీసుకొని దండాన్ని కలిసి చూశారనమాట. ఓ త్రిదండమా, దేవాది దేవుడు అందరినీ మోసేవాడు ఆయన, నిన్ను ఆయన మోయాలా అని చెప్పి దాన్ని 3 ముక్కలుగా ఇంచేశాడనమాట. అందరినీ మోసేది ఆయన భారాన్ని, నిన్ను ఆయన మోయాలా అని చెప్పి 3 ముక్కలు ఇంచి నదిలో పడేశాడు. సో ಯಾವಾಗ ತ್ರಿದಂಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಂಡದಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ನೀವು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಾರು? ಸ್ವಯನ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂದರೆ ದೇವಾದಿದೇವ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, గంగా నదిలో బిసాక్తారు. చైతన్య మహాప్రభు స్నానం చేసుకొని నిదానంగా వచ్చి బట్టలు తీసుకొచ్చి నిత్యానంద దండ ఎక్కడ అని చెప్పి అడిగాడు. ಅವ್ರು చైతన్య మహాప్రభు స్నానం ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು బట్టే ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ దండ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎక్కడ దండ? నేను ఇంచేసానని చెప్పాడు, ఇంచి నదిలో పడేశానని చెప్పాడు. అవును, నీకు తెలీదా? చైతన్య మహాప్రభు బాహ్యంగా చాలా కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఓ నిత్యానంద, ఆ దండం యొక్క విలువ తెలియదా? ఆ దండంలో 33 కోట్ల మంది దేవతలు వశిష్టమై ఉంటారు, వాళ్ళు నీకు తెలియదా? నువ్వు అట్లా దాన్ని నువ్వు పడేచ్చా అని చెప్పి అడుగుతాడు అనమాట. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿದ? ಆ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ದಂಡನೆ ನೀವು అవహేళన ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. సో ಅದನ್ನೇ ఇది ಮಾಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నిత్యానంద ప్రభు చెప్పినట్టు అందుకనే నేను చేసింది 33 కోట్ల మంది దేవతలని, వాళ్ళు నీ సేవకులు, వాళ్ళు నువ్వు మోయాల్సిన పని లేదు, అందుకే నేను చేశాను చెప్తా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಿದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು బిసాకిದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ఈ విధంగా నిత్యానంద ప్రభు ఆయన ఎంతో అద్భుతమైన లీలలు చేశాడు. ఒకసారి ఏకచక్రలో స్నానం చేస్తుంటాడు. యాక్చువల్లీ యమునా నది ఎక్కడుంది? యమునా నది ఎల్లిదే యమునా నది అందరికీ తెలుసు కదా, ఉందాంలోనే. బట్ ఏకచక్రలో కూడా ఉందన్నమాట. నిత్యానంద ప్రభు రమ్మన్నాడు, అక్కడికి యమునా నది వచ్చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు కూడా ఉంది అక్కడ. ఆయన ఆర్డర్ చేస్తే ఎక్కడైనా నది రావాల్సిందే, ఎక్కడుంటే అక్కడికి రావాల్సిందే యమునా నది. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಮುನಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇರೋಂಥ ಊರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಊರು ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಊರು. ಆ ಊರಿಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. కావేరి కూడా కౌంటర్ పోతుంది, నిత్యానంద పిలిస్తే పోవాల్సింది అనమాట. అక్కడ ఒకరోజు అక్కడ కూడా ఉంది, యమునా నది ఉంది. ఆయన స్నానం చేస్తుంటే ఒక విగ్రహం దొరుకుతుంది ఆయనకి, బంకిరాయి విగ్రహం. మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో చూడాలి తప్పనిసరిగా. బంకిరాయి అంటారంట. కృష్ణుడు వంగి ఉంటాడు, బ్యూటిఫుల్ డీటీ. అది ఆయనకి దొరికింది. అది ఎక్కడ? ఏకచక్రలో. ಸೊ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ನದಿ? ಯಮುನಾನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಮುನಾ ನದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಸರು ಬಂದು ಬಂಕಿರಾಯಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಡಾಗಿರ್ತಾರಂತ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಾರಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ. అక్కడ ఇప్పుడు కూడా విగ్రహం ఉంది, డిటి ఉంది. లాస్ట్లో నిత్యానంద ప్రభు ఆయన అంత్యలీల కూడా ఆయన దాంట్లోనే చేశాడు. ఆయన హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఆ విగ్రహంలోకి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నిత్యానంద ప్రభు. ಸೊ ಈಗನೂ ಆ ವಿಗ್ರಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಂಕಿರಾಯಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೊನೆ ಅಂತ್ಯಲೀಲ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಒಳಗಡೆನೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. అక్కడ ఇంకొక డిటి ఉంది, శివ, లార్డ్ శివ కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు జన్మ తీసుకున్నాడు, శివుడు గట్టిగా అరిచాడంట, హరిబోల్ అని చెప్పి అరిచాడు. ఎందుకంటే నిత్యానంద ప్రభు వచ్చేసాడు అంటే ఆయనకు ఆరాధ్య దైవం కదా, ఎంతో హ్యాపీగా మనం ఆనందంలో అరుస్తాం కదా. ఆ విధంగా శివుడు కూడా ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు జన్మ తీసుకున్నాడో ఆయన గర్జించాడంట శివుడు అక్కడ. ఆ డీటీ కూడా అక్కడ ఉంది, మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. అంటే దేవతలంతా కూడా నిత్యానంద ప్రభు ఆవిర్భవించినప్పుడు సకల దేవతలు కూడా ఆనందంతో నృత్యం చేశారనమాట. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗಿದ್ರೋ, ಶಿವ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇದು. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು. ఒక సందర్భంలో నిత్యానంద ప్రభు ఆయన ప్రచారం చేసుకుంటూ కలకత్తా దగ్గర గంగా నది ఒడ్డున ఒక ప్రదేశం ఉంది, పానిహట్టి అని చెప్పి అంటారు. ఆ ఊరు పేరు పానిహట్టి అంటే వచ్చేది ఊరు పేరు అది. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು
ಸಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ಊರು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಅಂತ. అది పానీహట్టి ಅಂದರೆ ಒಂದು హళ్ళి ಹೆಸరు అది. ఆ గ్రామానికి వచ్చాడు, ఆయన అనుచరులంతా ఉన్నారు. ఒక పెద్ద వటవృక్షం కింద రాతి మీద కూర్చొన్నాడు నిత్యానంద ప్రభు. మిగిలినటువంటి సేవకులంతా కూడా ఆయన సేవిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో రఘునాథ గోస్వామి ఆయన ರಾಜಕುಮಾರುడు ఆయన. ಸೊ ಈ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ, ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಆ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ రఘునాథ గోస్వామి శాస్త్రం చెప్తుంది 500 సంవత్సరాలకు ముందు రఘునాథ గోస్వామికి ఇంద్రునికి ఎంత ఐశ్వర్యం ఉందో అంత ఐశ్వర్యం ఉందంట ఆయన దగ్గర. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರುನಿಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತೋ? ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనేదల్లితంత. ఆయనకు అన్నీ ఉన్నాయి, సంపద ఉంది, పేరు ఉంది, అంతా ఉందన్నమాట. అయినా కానీ హృదయంలో వృందావనానికి వెళ్ళాలి, రాధాకృష్ణులకు సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఆ కోరిక, దృఢమైన కోరిక రఘునాథ్ గోస్వామికి ఉంది. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ భీకరವಾದಂಥ ఆశ ಇದೆ ಅವರ హృదయದಲ್ಲಿ. ఆయన ఎన్నోసార్లు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాడు అనమాట. అయితే తన తండ్రి గారు రాజు కదా, సేవకులు వెళ్ళేది మళ్ళీ పట్టుకొని వచ్చేది ఆయన్ని. ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅವರು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಯಾರೋ ರಾಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ఆ విధంగా ఆయన ఎప్పుడు బృందావనాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నాడు. నిత్యానంద ప్రభు వచ్చాడు తెలంగాణే, దూరం నుంచి ఆయన దగ్గరికి రాలేదు, దూరంగా ఒక పొదల్లో నుంచి నిత్యానంద ప్రభు చూసి నమస్కరించాడు రఘునాథ గోస్వామి. ಸೊ ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇದು ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ నిత్యానంద మహాప్రభు. అప్పుడు కొంతమంది భక్తులు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు నిత్యానంద ప్రభు చెప్పాడు, అక్కడ రఘునాథ గోస్వామి ఉన్నాడు, వచ్చాడు, మిమ్మల్ని దర్శించుకుంటున్నాడు దూరం నుంచి అని చెప్పి నిత్యానంద ప్రభు చెప్పారు. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೂರದಿಂದ, ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೂರದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ఎప్పుడైతే రఘునాథ గోస్వామి వచ్చాడని తెలిసిందో నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశాడు, దగ్గరికి రమ్మని పిలిచాడు. దూరంగా ఉన్నాడు రఘునాథ గోస్వామి, రఘునాథ ఇక్కడ రా అని చెప్పి పిలిచాడు. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, రఘునాథ ನೀವು ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. రాగానే ఆయన సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టాడు. పెట్టంగానే నిత్యానంద ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఒక రఘునాథ నువ్వు దొంగవు, నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు, నువ్వు దొంగతనంగా దర్శనం చేసుకుంటున్నావు, నీకు నేను పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నా నేను అని చెప్పాడు, అంటే హాస్యంగా. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಳ್ಳ, ಯಾಕೆ ನೀವು ದೂರದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳ್ಳ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నీకేం శిక్ష అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైష్ణవులకంతా కూడా నువ్వు ప్రసాదాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. నువ్వు వైష్ణవ ఉత్సవం చేయాలి నువ్వు. సో ఉత్సవం ಮಾಡ್ಬೇಕು ఇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అప్పుడు చాలా ఆనందం అయిపోయింది నీకు రాధాకృష్ణులకు. అంటే నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈయనకి బృందావనానికి పోవాలంటే కోరిక ఉంది ఎవరికి? రఘునాథ గోస్వామికి. బృందావనానికి వెళ్ళాలంటే వైష్ణవుల యొక్క ఆశీర్వాదంతోనే మనకిది ఒక విషయం, మనకు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు నిత్యానంద ప్రభు. నీకు రాధాకృష్ణుల దగ్గరికి పోవాలంటే మొట్టమొదటి ఎవరికి సేవ చేయాలి? మనము వైష్ణవులకు సేవ. ఈ యొక్క ఉత్సవం యొక్క ప్రత్యేకత అది, దాని యొక్క విశేషం అది. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ನೀವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ, ಇದೇನು ಕಾರಣ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ వైష్ణవర కృప పడియోకోస్క బందిరోదు ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. వైష్ణవులు ఎప్పుడైతే ఆనందం చెందుతారో కృష్ణునికి తొందరగా దొరికిపోతాడు. మనము కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే కృష్ణుడికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవాన్ని, కృష్ణుడికి ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఆతిథ్యాన్ని వైష్ణవులకు ఇవ్వం మనం. అది కనిష్ట భావన అని చెప్పంటారు. కాబట్టి మనం వైష్ణవులకి ఎంత ముఖ్యంగా మనం వాళ్ళని గౌరవించాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలనేది ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభు రఘునాథ గోస్వామి ద్వారా ఈ ఉత్సవం ద్వారా మనకు నేర్పిస్తున్నాడు అన్నమాట. సో ನೀವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ
ಏನಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರೇನಿದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಥರ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಥರ ಭಕ್ತರೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ಲ నಮಗೆ. అదే ఈ ఉత్సవ ఉద్దేశం. మళ్ళీ వైష్ణవులు అంటే మళ్ళీ మనకు మనసులో ఉంటుంది అనమాట. వైష్ణవులు అంటే ఓన్లీ కాషాయం వేసుకున్న వాళ్ళు, వైష్ణవులు అంటే కాషాయం వేసుకున్న వైష్ణవులు కాదని లేదు. ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు ప్రకారం ఎవరైతే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే నామాన్ని జపిస్తుంటారో వాళ్ళందరూ వైష్ణవులు. చిన్న పిల్లవాళ్ళు కావచ్చు, వృద్ధులు కావచ్చు, మాతాజీలు కావచ్చు, ప్రభులు కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ ఏమైనా జంతువు కూడా కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవులే అనమాట. సో ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಷಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾರೈತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. అది ఈ ఉద్దేశం. ఆ విధంగా రఘునాథ గోస్వామి ద్వారా మనకు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ ఆయన వైష్ణవ ఉత్సవం చేయమని చెప్పారు అందరికీ భక్తులకు. ఎందుకంటే భగవంతుడు 2 రకాలుగా ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తారు. నహయజ్ఞం ముఖతో ఎంబే భగవాన్ యజ్ఞ సర్వభుక్ హింజితే హవిషారాజన్ యథా విప్రముఖే హుతే. భగవంతుడు యజ్ఞం ద్వారా, వైష్ణవుల ద్వారా, మనం యజ్ఞం ద్వారా కూడా భగవంతునికి హౌస్ ఇవ్వచ్చు. అదేవిధంగా వైష్ణవులకు అందరికీ మనం కానీ ప్రసాదం ఇచ్చినట్లయితే అది భగవంతునికి ఇచ్చిన దాంతో సమానము. ರಿವಾಲ್. ಸೊ ಭಗವಂತ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಂತರ, ನಾವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಭಗವಂತ ಭೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚೋರ್ದಿಂದ, ವೈಷ್ಣವರು ಬಾಯಿದಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ఉత్సవದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ప్రసాదವನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ముఖ్యంగా కలియుగంలో యజ్ఞం మనం చేయలేం, వైష్ణవులకి మనం బాగా ప్రసాదం. అందుకని ప్రభుపాద చెప్పాడు మనది కిచెన్ మూమెంట్ అని చెప్పాడు అనమాట. ఇస్కాన్ వచ్చి కిచెన్ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కిచెన్ కాన్షియస్నెస్ కూడా. ಪ್ರಸಾದಂ ಮೇನ್, ಪ್ರಸಾದಂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದಂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚೋರ್ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಿಚನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. అంటే ఈ ప్రసాదం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది నాస్తికులు ఏం చేస్తారంటే, మీరు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతారు కదా, కృష్ణుడు ఏమన్నా తింటాడా, మీరు వినింటారు ఇవంతా, కృష్ణుడు తింటాడా, మీరే తింటారు మళ్ళీ అంటారనమాట వాళ్ళు. ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಭಗವಂತ ತಿಂತಾರ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು. మూర్ఖులు వాళ్ళు. కృష్ణుడు తింటాడు, భగవంతుడు ఆయన తప్పనిసరిగా మనం నైవేద్యం పెట్టినట్టయితే ఆయన తింటాడు. అయితే మనం తిన్నట్లు కాదు, మనం తింటే అయిపోతుంది, ప్లేట్లో ఖాళీ. బట్ కృష్ణుడు తింటే అయిపోదు. కృష్ణుడు పూర్ణుడు, సంపూర్ణుడు. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణశ్చ పూర్ణమావయవాసి శిష్యతే. అంటే భగవంతుడు సర్వసంపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన తిన్నా కానీ ఆయన స్పర్శిస్తుంటేనే, ఆయన స్పర్శ తగలంగానే ఆ పదార్థానికి అది కూడా సర్వసంపూర్ణం అయిపోతుందంట. నువ్వు భోగ పెడతావు కూడా భగవంతునికి ప్లేట్లో, భగవంతుడు టచ్ చేయగానే అది కూడా సంపూర్ణం అయిపోతుంది. సంపూర్ణమైనప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఖాళీ కాదు. కృష్ణుడు ఎంత తిన్నా అట్లే ఉంటుంది మళ్ళీ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಖಾಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ನಾಸ್ತಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ, ನಾವು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗೇನೋ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತ ತಿನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ ಥರ, ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೋ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ತಿಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತಿಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು అందుకనే భగవంతుడు తినేది కాబట్టి ప్రత్యేకమైన రుచి ఉంటుంది. మనం కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెడితే ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ అనేది చాలా ಪ್ರತ್ಯೇಕಂగా ఉంటుంది ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೋಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ఒక సందర్భం ఏంటంటే
తిరుపతి లడ్డు గురించి మీకు తెలుసు కదా, చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది లడ్డు. లడ్డు వడ చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద ఫేమస్ పర్సన్ లాంగ్ టైం బ్యాక్ 10 years బ్యాక్ బర్త్డేకి ఈ పూజారిని పిలుచుకున్నాడు అనమాట. సేమ్ ఎవరైతే వండుతారో వెంకటేశ్వర స్వామికి మీకు అదే విధంగా నాకు లడ్డు వడ చేయాలన్నాడు అనమాట. సేమ్ పూజారులు, సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಧಂగా ರಾಲೇದನ್ನమాట. ಒಬ್ಬ ఢిల్లీದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋ ಏನಗೋ ಈ ತಿರುಪತಿದಿಂದ ಯಾರೈತೆ ಈ ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಪೂಜಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ఢిಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರವರೇ, ಅದೇ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ఆ లడ్డుకి ఈ లడ్డుకి మ్యాచ్ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాలాజీ ఆయన తింటాడు, ఆయన అక్కడ బాలాజీ లేడు. భగవంతుడు తినిన తర్వాత ఆ ప్రత్యేకమైన రుచి అనేది మనకి లభిస్తుంది. అక్కడ మనం ఇంట్లో కావచ్చు, మన టెంపుల్స్లో కావచ్చు, మనం కృష్ణునికి నివేదన చేసినట్టే అతను స్వీకరిస్తాడు, మనం ప్రేమతో చేసింది కాబట్టి అక్కడ ప్రత్యేకమైన రుచి అనేది ఉంటుంది అనమాట. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడో యస్వం తుష్టో జగత్తుష్టో, నువ్వు నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల కృష్ణుడికి సర్వజీవులు కూడా ఆహారం అనేది దొరుకుతుంది. నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల నీకు ఎవరికే కాదు ప్రయోజనము, నువ్వు కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టడం వల్ల సకల జీవులకి ఏం దొరుకుతుంది, ఆహారం దొరుకుతుంది. అందుకనే నేను నిత్యానంద ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడికి నివేదన చేసి ఒక రఘునాథ సకల జీవులకి ప్రసాద వితరణ చేయంటున్నాడు. నిత్యానంద ప్రభు తెలుసు ఇది కృష్ణుడికి నివేదన పెట్టి వైష్ణవులకి ఇవ్వడం వల్ల సకల జీవులకి ఆహారం దొరుకుతుంది, సకల జీవులకి శ్రేయస్సు కలుగుతుందని చెప్పి నిత్యానంద ప్రభు తెలుసు. అందుకని సూచన ఇస్తున్నారు అనమాట అక్కడ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗೈತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೋ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ. మనకు మహాభారతంలో చూడొచ్చు, మీకు ఈ యొక్క వనపర్వంలో అక్షయ పాత్ర ద్రౌపది మాత 10,000 మంది దుర్వాసుని యొక్క శిష్యులతో వస్తాడు. ఆయన ఆహారం కోసం అకాలంలో వస్తాడు. కృష్ణుడు వచ్చి ఒకే ఒక మెతుకు ఆయన తింటాడు. ఒక మెతుకు తినడం వల్ల ఏమైంది, 10,000 మంది కడుపు నిండిపోయింది. ఇంకా వాళ్ళకు పాపం భీమసేనుడు వెళ్ళాడన్నమాట పిలిచేదానికి, వాళ్ళు పారిపోయారు. వాళ్ళు వెనకాల భీముడు పరిగెత్తుకుంటున్నాడు, మహానుభావుల రాండి అంటున్నాడు. వాళ్ళు భీముడు ఇంక లాక్కోపోతాడని చెప్పి వాళ్ళు పారిపోయారనమాట కడుపు నిండిపోయి. అంటే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, కృష్ణుడు సంతృప్తి అవుతే ప్రతి ఒక్క జీవికి ఆహారం దొరుకుతున్న ఉదాహరణ మనం మహాభారతంలో చూడొచ్చు అనమాట. అంటే ఈ నివేదన పెట్టడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు, అది మనకే శుభం కాదు, సకల జీవులు కూడా భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, ఆహారాన్ని ఇస్తాడు. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಲೀಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ 10,000 ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಂಡವರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ 10,000 ಶಿಷ್ಯರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಹಾಜನ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ప్రపంచదಲ್ಲಿರುವಂಥ ప్రతియొంದು జీవి ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ఈ విధంగా రఘునాథ గోస్వామికి సూచన ఇచ్చాడు నిత్యానంద ప్రభు. రఘునాథ గోస్వామి ఏం చేశాడంటే, ఆయన ధనవంతుడు, ఆయన ఆ ధనాన్ని అంతా కూడా బాగా ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, మంచి పాలను, పెరుగుని, తర్వాత ఈ అరటి పండ్లని, తర్వాత ఈ యొక్క చక్కెర, ఇవన్నీ పదార్థాలని, కుండల్ని అంతా తెప్పించాడు అనమాట. పెద్ద కుండల్ని, పెద్ద కుండలు 7 కుండలు తెప్పించాడు. కొన్ని వేల చిన్న కుండలు అంతా తెప్పించాడు రఘునాథ గోస్వామి. ಸೊ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟಿಕೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬನಾನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಒಂದು 1000 ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. పాలని బాగా వేడి చేసి పాలను తయారు చేశారు, పెరుగు తయారు చేశారు, దాంట్లో అటుకులు వేశారు. తర్వాత ప్రత్యేకమైనటువంటి బనానాస్ తీసుకొచ్చారనమాట, అరటిపండ్లు. వాటినంతా మిక్స్ చేసి వాటిని క్యాంఫర్ అంతా కలిపి ఎంతో అమృతంలాగా తయారు చేశారు. తయారు చేసి పెద్ద కుండల్లో
తయారు చేసి మొదట వాటిని కృష్ణుడికి నివేదన చేసి వాటిని చిన్న చిన్న కుండల్లోకి షిఫ్ట్ చేసి ಭಕ್ತುಲకంతా ವಿತರಣೆ చేస్తున్నారన్నమాట. ಸೊ ಹಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನಾನಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ పాత్రದಲ್ಲಿ అది చేంజ్ ಮಾಡಿಕೊಂಡು అಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ భక్తులకి ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ విషయం గురించి తెలిసి కొన్ని వేల మంది భక్తులు వచ్చేసారు. ఈవెన్ దేవతలు కూడా భక్తుల రూపంలో వచ్చేసారంట ప్రసాదం తినేదానికోసం. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ప్రసాదం. వాళ్ళు అందరి చేతిలో 2 కుండలు ఉన్నాయి. పెరుగుతో తయారు చేసిన ప్రసాదము, పాలతో తయారు చేసిన ప్రసాదము. 2 కుండలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చేతిలో. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮಟಿಕೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಸರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. మొత్తం గంగా నది వద్దంతా నిండిపోయింది. ప్లేస్ లేదు. అందరూ నదిలో కూడా వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది తినేదానికి ప్లేస్ లేదు, నదిలో కూడా వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట లోపలికి. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನದಿದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎక్కడ చూసినా జనాలే. అది చూసి చాలా మంది షాపులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశారు. పాలు పెరుగు షాపులు అంతా వచ్చేసాయి అనమాట. ఉత్సవం మేళా మాదిరి అయిపోయింది, పెద్ద మేళా. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತ ಹಾಲು ಮೊಸರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾರೋಕೆ. రఘునాథ్ కోసం ఏం చేశారంటే అవన్నీ కొని ప్రసాదం చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇచ్చాడు ఆ షాప్ వాళ్ళకి. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಶಾಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್. ఎక్కడ చూసినా కానీ కుండలు పెట్టుకొని ఆ నది అంతా కూడా భక్తులంతా కూడా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నామ సంకీర్తన చేస్తూ ప్రసాదం తింటున్నారు. ఎక్కడ చూసినా కీర్తన, ఎంతో పెద్ద ఉత్సవము. అక్కడికి ఆ సమయంలో రాఘవ పండిట్ అనే భక్తుడు వచ్చారు. మనం చూసి ఆయన నవ్వుతున్నాడు. రాఘవ పండిట్ ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు. ఇంకెప్పుడన్నా ఒకరోజు చెప్తాను ఆయన గురించి మీకు. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಘವ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ, ನಗಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ. ఆ సమయంలో నిత్యానంద ప్రభుకి దృఢమైన కోరిక వచ్చింది. ఏదో విధంగా చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఉత్సవాన్ని చూడాలని చెప్పి అనుకున్నాడు అనమాట నిత్యానంద ప్రభు. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೋರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಂತಂತ. ఆయన ఏం చేశాడు, కళ్ళు మూసుకొని నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ಸೊ ಕಣ್ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸದಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುని ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ఆ సమయంలో చైతన్య మహాప్రభు పూరిలో ఉన్నాడు. ఆయన జగన్నాథపురిలో ఉన్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು? జగన్నాథపురిదಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. అయితే నిత్యానంద ప్రభు పిలవంగానే ఆయన అక్కడ ఉండలేకపోయాడు. ఎవరికి తెలియదు, నిత్యానంద ప్రభుకి మాత్రమే ఆయన నిత్యానంద ప్రభుకి రాఘవ పండిట్కి మాత్రమే చైతన్య మహాప్రభు కనిపిస్తున్నాడు. పూరి నుంచి చైతన్య మహాప్రభు అక్కడికి వచ్చేసారు ఆయన కూడా. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕರೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರವರು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರಾಘವ ಪಂಡಿಟ್. ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿರೋದು. నిత్యానంద చైతన్య ఇద్దరు భక్తులతో వెళ్తున్నారు. యాక్చువల్లీ అందరికి ఒకరే కనిపిస్తున్నారు. నిత్యానంద ప్రభు ఒకరే కనిపిస్తున్నారు. బట్ రాఘవ పండిట్కి మాత్రం ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. ఇద్దరు నృత్యం చేసుకుని వెళ్తున్నారు, నిత్యానంద ಗೌರಂಗ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಗೌರಂಗ ಪ್ರಭು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ರಾಘವ ಪಂಡಿಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ పెద్ద కుండలో ఉండే ప్రసాదాన్ని నిత్యానంద ప్రభు తన చేతులు తీసుకొని చైతన్య మహాప్రభు తినిపిస్తున్నారు. ఆయన ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చైతన్య మహాప్రభు తింటున్నాడు. బట్ భక్తులకంతా కూడా నిత్యానంద ప్రభు కుండలో తీసుకుంటున్నాడు, గాల్లో పెడుతున్నాడు. గాల్లో పెట్టంగానే ఆ ప్రసాదం ಅದೃಶ್ಯ. వాళ్ళకి తెలియదు ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿಂటున్నాడు, వాళ్ళకి తెలియదు. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಗಾಲಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಾಲಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಗಾಲಿದಲ್ಲೇ ಅದೃಶ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸಾದ. ఈ విధంగా నిత్యానంద గౌరంగ మహాప్రభు ఇద్దరు భక్తులకంతా కూడా కృపనిచ్చి తర్వాత ఆ మహాప్రసాదం ఏదైతే మిగిలిందో దాన్ని రఘునాథ గోస్వామికి ఇచ్చారనమాట. మహాప్రసాదం వైష్ణవులు భగవంతుడు తీసుకున్న తర్వాత ఆయనకి ఇచ్చారనమాట.
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಯಾರು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದೋ ಯಾರು ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ప్రసాద సిక్తు ప్రసాదం అంటేనే కరెంట్ వచ్చేసింది. ఈ విధంగా అద్భుతమైన ఉత్సవం రఘునాథ్ గోస్వామి ద్వారా చైతన్య మహాప్రభు వైష్ణవ ఉత్సవాన్ని ఈ పానిహట్టి ఉత్సవాన్ని చేపించాడు. దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఏమంటే వైష్ణవులకి సేవ చేయడము, భగవంతునికి నివేదన చేయడము. ఇది సర్వ జీవులకి శుభాన్ని చేకూరుస్తుంది. మనం కృష్ణుని పొందాలంటే వైష్ణవుల యొక్క సేవ ద్వారానే మనం కృష్ణుని పొందగలము అనేది ఇక్కడ ఒక ಮುಖ್ಯమైనటువంటి ಸಾರಾಂಶವನ್ನು మనం నేర్చుకుంటాము ಉತ್ಸವ ద్వారా. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಅಂತರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ವಿಶೇಷ. ఈ యొక్క ఉత్సవము మనం కృష్ణుడికి నివేదన చేస్తున్నాము, వైష్ణవులకి ప్రసాదం పెడుతున్నాము. దీని ద్వారా సకల జీవులకి ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది భక్తులు పానిహట్టి ఉత్సవాన్ని జరుపుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇది ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క జీవికి కృష్ణుని యొక్క కృపను పొందేదానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అన్నమాట ఈ ఉత్సవం. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೈತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಪಾನಿಹಟ್ಟಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. కాబట్టి మనం ఎంతో అదృష్టవంతులము. ఇక్కడ మనం కావేరి దగ్గర కావేరి మాత యొక్క సన్నిధిలో ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు తర్వాత కార్యక్రమాలు గౌరవంగా నిత్యానంద వెళ్ళి కావేరిలో స్నానం చేస్తారు. మనం కూడా స్నానాన్ని ఆచరిస్తాము. తర్వాత కార్యక్రమాలు అంతా కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అందరికీ కూడా శ్రీ శ్రీ గౌరవ యొక్క ఆశీర్వాదాలు, కృష్ణుడి యొక్క ఆశీర్వాదం. హరే కృష్ణ. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉందండి. అవునా? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನದಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು. కావేరి మాత గంగా కావేరి రెండుకి వ్యత్యాసం లేదు. సో కావేరి గంగా వ్యత్యాస ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. కావేరి మాత ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ చెప్పడం జరిగింది, ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని తీర్థాలు కూడా కావేరిలో ఉంటాయి. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ రంగనాథుని సేవించడం కోసం కావేరి ఇక్కడ ఉంది. ఆదిరంగ, మధ్యరంగ, అంతరంగ 3 చోట్ల కావేరి మాత ఉంది. ಸೊ 3 ರಂಗಗಳು, ಆದಿರಂಗ, ಮಧ್ಯರಂಗ, ಅಂತರಂಗ. ಈ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನು తులామాసంలో ఎంత శక్తివంతమైందంటే కావేరి, గంగా, రకరకాల పవిత్రమైన నదులంతా కూడా కావేరీలోకి వచ్చి స్నానం చేస్తాయి. ఎందుకంటే గంగా నదులు ఎంతో మంది పాపిష్టి వాళ్ళంతా వచ్చి స్నానం చేసి పాపాలంతా వదిలేసి వెళ్తారు. అటువంటి గంగ వచ్చి కావేరిలో తులామాసంలో వచ్చి స్నానం చేసి పాపాలని ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నారు. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ ತುಲಾ ಮಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ, ಗಂಗಾ, ಬೇರೆ ಏನೇನು ನದಿಗಳೈತಿದೋ ಆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾವೇರಿದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾವೇರಿ ಮಯ. అదే సమయంలో మనం కావేరి దగ్గరికి వెళ్తాం, స్నానం చేస్తాం. అయితే హరినామంతో మనం స్నానం చేయాలి. కావేరి మధ్య చాలా హ్యాపీ అవుతుంది అనమాట. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಕಾವೇರಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. చైతన్య మహాప్రభు రాకమునుపు, ప్రభుపాద రాకమునుపు ఇటువంటి పవిత్ర నదుల గురించి కానీ, తర్వాత ఈ ఉత్సవాల గురించి కానీ,
భగవంతుని యొక్క నామం స్మరించాలని అంటే ಆಲೋಚನೆ కానీ ఎవరికి లేదు, ఇంత అవకాశం కూడా ఎవరికి లేదు. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತನೋ ಈ ತರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. మామూలుగా అయితే ఈ అధికారమే లేదు, మొదట జపం చేసే అధికారం ఎవరికి లేదు, శాస్త్ర పఠనం చేసే అధికారం లేదు, మామూలుగా ఇంత విగ్రహారాధన చేసే అధికారం ఎవరికి లేదు. మనం కానీ ఇప్పుడు మీరు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నారు, కొన్ని మందిరానికి వెళ్తే అర్థమవుతుంది మన పరిస్థితి ఏమని. అసలు దగ్గర కూడా రానిరు అనమాట, ఆ విగ్రహాల దగ్గరికి రానిరు, శాస్త్రాలను ఎవరు కానీ తెచ్చేదానికి లేదు. ఓన్లీ ఆ యొక్క వంశంలో ఆ కులంలో పుడితేనే వాళ్ళు ఆచరించడానికి అర్హత ఉందని చెప్పి ఆ విధానం ఉండేది. ఈవెన్ శాస్త్రాలు భగవద్గీత చదవాలన్నా కానీ భాగవతం చదవాలన్నా కానీ జపమాలని తిలకాన్ని పెట్టుకునే అధికారం ఎవరికి ఉండేది కాదు ఇంత మునుపు, ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಕಮುನುಪು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೂರ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನೈತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು, ಅವರೇ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ఏం చేశారు, బద్దలు చేశారు మొత్తం ఈ సిస్టమ్ని. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ గోలోకేరా ప్రేమదాన హరినామ సంకీర్తన గోలోకం నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఈ హరినామ సంకీర్తనని ఇది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది కాదు, నామ సంకీర్తన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, గోలోకేరా ప్రేమదాన తీసుకొచ్చి మొత్తానికి ఇచ్చేసారనమాట. వాళ్ళు ఈ హరినామాన్ని వాళ్ళు ఎవరిని చూడలేదన్నమాట. వాళ్ళకు అర్హత ఉందా, అర్హత లేదు, ఎవరిని చూడలేదు. ఎవరైనా కానీ హరినామాన్ని జపించవచ్చు. ఈ అధికారాన్ని ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರನ್ನమాట. ಸೊ ಇಂಥ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಈ ನೇನೇನೈತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಗೋಲೋಕದಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೃಪಮಯರು ಇವರಿಬ್ರು. ఈవెన్ ప్రవచనం ఇవ్వడానికి పీఠాధిపతి అవుతానే వేరే పరంపరలు ఇవ్వగలుగుతారు. వేరే పరంపరలు మీరు వెళ్ళండి, వేరే పరంపరలు చాలా పరంపరలు ఉన్నాయి ఇస్కాన్ కాకుండా. అక్కడ పీఠాధిపతి తప్ప ఎవరు కానీ క్లాస్ ఇచ్చేదానికి లేదు. మన ఇస్కాన్లో చిన్న పిల్లవాడు ప్రచారం చేస్తారు, భగవద్గీత తీసుకెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి. మాతాజీలు కానీ ప్రభులు ఎవరైనా కానీ ప్రచారం ఆ యొక్క శక్తిని గౌరవనీయత మనకి ఇచ్చారన్నమాట. ಸೊ ಬೇರೆ ಪರಂಪರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಬೇರೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కాబట్టి ఈ ప్రత్యేకమైన కృపని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మనం ఏం చేయాలి, ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, మనం మొదట ఈ సాధనని బాగా తీవ్రంగా చేయాలి. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే జపించి ఇతరులకు మనం దాన్ని ఇవ్వాలి. ಈ ಅಹೈತುಕ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೃಪವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ఈ విధంగా ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు ఆనందాన్ని చెందుతారంటే ఆయన చెప్పాడు, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పాడు, ఇప్పుడు మామిడి పండ్ల కాలం కదా, ఇప్పుడు బంగినపల్లి చాలా ఫేమస్ మామిడి పండ్ల సీజన్ ఇది. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, నా దగ్గర ఎన్నో పండ్లు ఉన్నాయి, అనంతమైనటువంటి పండ్లు ఉన్నాయి, మామిడి పండ్లు, అది కూడా ప్రత్యేకమైన పండ్లు. నేను ఎన్ని తినగలను, ఎన్ని ఇవ్వగలను, కాబట్టి నాకు ఇంకా ఎక్కువ మంది కావాలి, తినడానికి కావాలి, వితరణ చేయడానికి కూడా కావాలి. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸೀಸನು, ಮಾವಿನ ಸೀಸನು. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಂಚಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ, ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನು. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ನೀವು ತಿನ್ನೋ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಚು ಅಂತ. ఈ విధంగా అంటే ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించడము, ఇతరులకు ఇవ్వడం, ఇది ఎంతమంది చేసినా కానీ ఆ సేవ అనేది ఉంది చైతన్య మహాప్రభుకి. ఆయన మనకు ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క అవకాశాన్ని మనకు ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ తత్వాన్ని స్వీకరించి ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ತತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ఉపయోగిస్తాయి. తత్వపరంగా చెప్పలేదు చైతన్య మహాప్రభు,
నిజంగా కూడా ఒక ఏం జరిగింది, ఈ నవదీప్లో గోద్రమ దీపం అని ఉంటుంది, విన్నారా పేరు మీరు? గోద్రమ దీపం. ఆ దీపంలో ఒక సందర్భంలో చైతన్య మహాప్రభు తన అనునయులంతా కూడా ಕೀರ್ತನೆ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. ಸೊ ಇದೇನು ಜಸ್ಟ್ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಯಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ವಾ, ಗೋದ್ರಮ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಲ್ವಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಗೋದ್ರಮ ದೀಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೃತ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. మధ్యాహ్నము బాగా ఎండ ఉంది, బాగా ఎండాకాలం అది. భక్తులంతా కూడా అలసిపోయారు, బాగా ఆకలిగా ఉంది, ఎక్కువసేపు కీర్తన చేశారు. వాళ్ళు కీర్తన చేసేది 6 hours 7 hours జస్ట్ కూర్చొని కీర్తన చేయరు అనమాట. వాళ్ళు నృత్యం చేస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ತನಕ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಲ್ಲ, 6-7 ಗಂಟೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು కీర్తన ಮಾಡ್ತಾರೆ. కొన్ని సందర్భాల్లో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేవాడు, రాత్రిలో లేచి ఎందుకు నిద్రతో సమయాన్ని వృధా చేయాలి, తమోగుణము, కీర్తన చేస్తామని చెప్పి రాత్రంతా కీర్తన చేసేవాళ్ళు అనమాట. ಸೊ ಅವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿದ್ರದಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವೃಧಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎದ್ದೋಳು ಎಲ್ಲ కీర్తన ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ కీర్తన ಮಾಡೋರು. కొన్నిసార్లు 24 గంటలు చేసేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు పగలంతా చేసేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు రాత్రులంతా చేసేవాళ్ళు. ఆ రోజు మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు మార్నింగ్ నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు బాగా ఎండ ఉంది, బాగా అలసిపోయారు భక్తులంతా. ಸೊ ಆಗ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆದಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. మనం ఇప్పుడు మన మాదిరి వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని చేయలేదన్నమాట. మార్నింగ్ ఉదిలో అరుణ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಉದ್ಭವ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಕೀರ್ತನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೆಮ್ಮದಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು కీర్తన ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತರ ಅಲ್ಲ. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆకలి ఉంది, భక్తులకి ఆకలి అని చెప్పే కొద్దిగా చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళకి ఏదో అది కొద్దిగా వనం. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ సమయంలో చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేస్తారంటే మామిడి విత్తనం ఉంటుంది కదా, టెంక, అది తీసుకొని నాటారనమాట చైతన్య మహాప్రభు మామిడి టెంకని. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾವಿನನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ವಾಟೆ, ಆ ವಾಟೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. అది చైతన్య మహాప్రభు నాటంగానే అది మిరాకల్ ఏమైందంటే అది చెట్టు పెరిగింది. అప్పటికప్పుడు కొన్ని క్షణాల్లో చెట్టు పెరిగింది పైకి. అది ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ 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 ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಶುರು ಆಯ್ತು. ಏನು ಮಾವಿನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾವಿನ ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, పెద్దదైంది. దానికి మామిడి పండ్లు కూడా వచ్చాయి, దానికి గోల్డెన్ కలర్ లో ఉన్నాయంట పండ్లు. ಸೊ ಮರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಂತು. అది మొత్తం మాగిపోయినాయి కాయలంతా కూడా. అది ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. లోపల టెంక లేదు, ఓన్లీ జ్యూస్ మాత్రమే ఉందంట. ಆ ಮಾವಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಜ್ಯೂಸ್. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడు, ఒక్కొక్క కాయను తీసి ఒక్కొక్క భక్తులకు ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో అది తಗೊಂಡು చైతన్య మహాప్రభు ఒక్కొక్కరికి ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అది వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి, గోలోక నుంచి వచ్చినటువంటి చెట్టు అది. దాన్ని తాగి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కృష్ణ ప్రేమ వచ్చిందంట వాళ్ళకి. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಗೋಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿ, ತನ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತರು. అందరూ కూడా దాన్ని స్వీకరించి ఇంకా ఎక్కువసేపు నృత్యం చేస్తున్నారు అన్నమాట. ಆವಾಗ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೃತ್ಯ. ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు లీలలు ఆయన నిజంగా కూడా చేసి చూపించారు భక్తులకి. ఈ విధంగా ವಿತರಣೆ చేసి చూపించారు. ಈ ಮಾವಿನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಲೀಲೆ ನಡೆದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಂಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యం అనేది నిత్యోత్సవం. మామూలుగా బాలాజీకి నిత్యోత్సవం, వారోత్సవం, మాసోత్సవం, సంవత్సరోత్సవం ఉన్నాయన్నమాట. బట్ కృష్ణ చైతన్యం నిత్యోత్సవం, ఎవ్రీడే ఫెస్టివల్. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ, ಬಾಲಾಜಿ ತಿರುಪತಿದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ, ವಾರ ಉತ್ಸವ, ತಿಂಗಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಈ ಉತ್ಸವ ಏನು ನಿತ್ಯ, ಯಾವಾಗ. కాబట్టి
మీరంతా అదృష్టవంతులు. ఈ నిత్యోత్సవం అనేటువంటి సంకీర్తనోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. మీరందరూ కూడా ఈ హరినామాన్ని జపిస్తూ ప్రచారం చేయడం కోసము ಪ್ರಯತ್ನ చేయండి. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಸಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸು? ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗೈತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಾಯಿದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವೋ ನಮ್ಗಿನೂ ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಗೈತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಸೊ ಬಂದು ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆಗಳು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆಗಳು, ಸಂಕೀರ್ತನ ಲೀಲೆಗಳು, ಕಾವೇರಿ ಲೀಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೀಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಭು ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೈತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಕ್ಕಿದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಭು ಪಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಷ್ಣವರು ತುಂಬ ಕೃಪಾಮಯರು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅದು ನೋಡಿ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మన గౌనైతే నడి తీసుకెళ్తామా? సంకీర్తన ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ತದನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. until then ಕೀರ್ತನೆ will go on. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಕ್ತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು.